वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ, वडभागी हाँ जो सतगुरां दे पवित्र चरण कमलों दे विच बैठ करके रब्बी बाणी अलाही बाणी के विचार के नाल आपां जुड़ते हैं। सतगुरु जी भी गुरबाणी के अंदर बख्शिश करते हैं, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै, बिन भागां सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जी। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। जिस परमात्मा ने सानू आ मनुखा जन्म दिता है और कई प्रकार दे सानू जीवन दे अंदर सुख परमात्मा ने दिते हैं, कई प्रकार दियां सानू सुख सहूलतां ये मिलियां ने, ये परमात्मा दियां दित्तियां होईयां ने। इस करके सतगुरु जी कहते ने उस मालक दे चरनां दे नाल जुड़न दा यतन कर, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। गुरपुरा जिन सिमरिया सेई भै निहाल। सतगुरु जी कहते जिन्होंने पूरे गुरु का सिमरन किया वो निहाल हो जाते हैं। निहाल का अर्थ है वो सुरखरू हो जाते हैं, उन्हों का परमात्मा के नाल चित्त जुड़ जाता है और चित्त जोड़ के वो हर वेले ही परमात्मा का सिमरन करते रहते हैं। काम कार च लगे, तुरद्या चलद्या फिरद्या हर वेले उन्हों का मन जिहड़ा है वो परमात्मा की बंदगी में लगा रहिंदा है। जिवें धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं ना, सतगुरु जी कहते हैं मैं अपनियां दुनियावी जिम्मेवारियां निभाउंदा होया चित्त जिहड़ा है वो परमात्मा दे नाल जोड़दा हां। हर चरणी मेरा मन लागा, लोगण स्यो मेरा ठाठा बागा। परमात्मा के चरणों में मैं अपना चित्त जोड़िया होया है और संसारक कारो विहारां वालों भी मुख नहीं मोड़दा, संसारक जिम्मेवारियां भी निभाउंदा हाँ मैं। ठाठा बागा का अर्थ हुंदा लोकां नाल वरतों विहार भी संसार दे नाल मैं रखदा हाँ। इस करके अज दे पावन पवित्र शब्द के अंदर सतगुरां ने ऐसियां बख्शिशां कीतियां ने। लड़ीवार तहत अज दे इस पावन पवित्र शब्द की विचार नाल जुड़िए और जुड़न तो पहला करिए रचना पवित्र ते आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला तीजा धुर खसमै का हुक्म पया, मिन सतगुर चेत्या ना जाय। सतगुर मिले अंतर रव रहया, सदा रहया निवलाय। दम दम सदा संभालदा,
दम न बिरथा जाए। जामन मरण का भौ गया, जीवन पदवी पाए। नानक ये मर्तबा तिसनु दे, जिसनु किरपा करे रिजाए। अज दा ये पावन पवित्र सलोक धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का उचारण किया होया। सतगुरु जी कहते इस संसार के अंदर ना धुर खसमे का हुक्म पाया। धुरों ही परमात्मा का एक बहुत बड़ा हुक्म है, सच्चाई है, अटल सच्चाई है। बिन सतगुर चेत्या ना जाए। सतगुरु तो बिना परमात्मा नूं चेते नहीं किया जा सकता। बिन सतगुर चेत्या ना जाए, नहीं चेत्या जा सकता। हुण इस लफ्ज़ का आपां अर्थ नूं समझना बड़ा जरूरी है। सतगुर तो भाव की है? सतगुर तो भाव हुंदा सਦੀवी रहण वाला, कदे भी जिहड़ा नाश नहीं हुंदा। कई बार बड़े भरम भुलेखियां दे विच पिया होया संसार दे अंदर मनुख एक मनुख नूं ही, लिबास नूं ही सतगुरु कही जा रहा हुंदा है। किसी लिबास का नाम सतगुरु नहीं है, किसी पहरावे का नाम सतगुरु नहीं है, किसी शरीर का नाम सतगुरु नहीं है। सतगुरु नाम किहदा है? अवस्था का। अवस्था तो भाव है जिस दी अवस्था इन्नी उच्ची होगी, उस परमात्मा दे विच लीन हो गया, अभेद हो गया, और सतगुरु अपने आप नूं अखवा सकता है। भाव कि उन्होंने लोग सतगुरु कहते हैं जिहदी अवस्था इन्नी उच्ची हो जाए। पर इत्थे बहुतात गिणती उन्हां दी हुंदी है जिहड़े शरीर नूं ही सतगुरु कही जांदे ने, लिबास नूं ही सतगुरु कही जांदे। अभेद होना किन्ने गुने दुनिया के अंदर वो मनुख जिहड़े परमात्मा के अंदर अभेद हो जाते हैं। सतगुरु जी कहते ने हैन बिरले नाही घने, फैल फक्कड़ संसार। संसार के अंदर है तो है ने, पर बिरले ने, घने नहीं। घने का अर्थ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। कोट न मैं नानक को नारायण जे चीत। सतगुरु जी कहते करोड़ों की गिणती दे विचों एक अद्धा है। और जदों आपां दुनिया के अंदर झात मार के वेखांगे ते दुनिया के अंदर तो ऐन हड़ आया पिया उन्हां साधु संतां दा जिहदे नाल कोई जुड़िया वो कहंदा साडा सच्चा सतगुरु है। दूजे नूं पुछ लवो वो कहंदा साडा सच्चा सतगुरु है। पर गुरबाणी की कहती है करोड़ों के विचों एक अद्धा है जिहड़ा परमात्मा दे विच लीन हो जाता है, एकमिक हो जाता है। तो सतगुरु जी गुरबाणी अंदर ये भी सानू समझाउंदे ने लीन कौन हुंदा, एकमिक कौन हुंदा, जिहदे उत्ते आप गुरु किरपा करदा, निरंकार किरपा करदा। गुर किरपा जेह नर को कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जिवें पानी की बाल्टी आपां किसी वगदे पानी दे विच डोल देंगे, दोबारा नहीं ना उहनूं कढ सकदे। ਉਹਦਾ ਭੇਦ ही ਉਹਦਾ ही रूप हो गई, वो दोबारा उही पानी नहीं निकल सकता बाहर। इस तरह हैन तो है संसार के अंदर परमात्मा विच लीन होने वाले, पर सतगुरु जी कहते करोड़ों के विचों कोई एक है। सैकड़ियां विचों भी नहीं, हज़ारां विचों भी नहीं, लखां विचों भी नहीं, करोड़ों के विचों एक अद्धा है जिहड़ा परमात्मा दे विच लीन होया है, एकमिक होया है। सतगुरु अर्थ लफ्ज़ का अर्थ यही है कि जिहड़ा परमात्मा च अभेद हो गया, एकमिक हो गया, उसका रूप ही हो गया, अवस्था ही इन्नी उच्ची बन गई, वो सतगुरु है। तो सानू गुरबाणी के अंदर होर भी आपां प्रमाण लै लीए। गरीब निवाज बख्शिश करते हैं
ਜਿਹੜਾ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਖਸਮੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ। ਧੁਰੋ ਖਸਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮਨ ਮਤ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੇਤਿਆ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਲਿਵਲਾਇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਦੀ ਵੀ ਲਿਵ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਮ, ਦਮ ਦਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਠੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਮ ਦਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਦਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਵੇਗਾ ਹੀ ਰੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਭੈੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਵਿਅਰਥ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਵਿਅਰਥ ਗਏ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
ਐ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਏ ਹੋਵੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਵਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਆਈ ਫਿਰ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ, ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਫ਼? ਏਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਓਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਉ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਿਆ। ਡਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਉ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟੋਕਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੋਈ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਰਤਬਾ, ਮਰਤਬਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਸਰੀਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਜਾਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਾਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਾਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜੋਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ
परमात्मा नालों टुटदा है। और टुटदा कौन है? जिहड़ा कच्चा है, जिहड़ा पक गया परमात्मा नाल, जिंदा अभेद हो गया जिहड़ा मालक दे नाल, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ भी दुख कष्ट आई जाण की फर्क पैंदा है? समझ आ जाती है ना। दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, भी दुख और सुख जिहड़ा ये तो कपड़ियां की तरह है, ये तो आउणा ही आउणा है, पर परमात्मा की बंदगी नहीं छड्डनी, नाम जपना नहीं छड्डना। बहुत ज़्यादा सुख भी आ जान, जिहड़ा नाम दे विच रंगिया होया है वो कदे टुटेगा थोड़ी, जिन्नियां मर्जी सुख सहूलतां होण, परमात्मा की बंदगी विच जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इस करके सतगुरु जी समझाउंदे ने, भाई नानक ये मरतबा ते सुनाउंदे, ये मुकाम, ये मंजिल, ये रुतबा उन्होंने हासिल हुंदा है जिस नूं किरपा करे। सतगुरु जी कहते जिन्होंने उत्ते किरपा करता है, रजाए वो परमात्मा की रजा दे विच रहिंदे ने, उहदे भाणे दे विच उन्हां नूं जिउणा आ जांदा, जीवन जात मिल जाती है गुरु दे कोलों। इउं सतगुरां ने किरपा कीती। अज दे इस पावन पवित्र शब्द की विचार नाल आपां जुड़ना कीता जी। बेअंत होईयां भुल्लां सतगुरु बख्श लैणगे, समर्थ बख्शन। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह इउं किरपा करन। ये गुरबाणी विचारी हुई साडे हिरदियां दे उत्ते, हिरदियां दे विच वस जावे और गुरबाणी अनुसार, गुरमत अनुसार असीं अपना जीवन बतीत करिए। सतगुरु जी किरपा करन, ये मनुखा जन्म साडा सफला होवे। इउं गुरबाणी नाल जुड़े रहिए जी। फतेह बुलाइए। वाह